Welcome to When Heaven Speaks. ಪರಲೋಕವು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ಕರ್ತನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. I'm so glad to come to each one of you through this television program into your homes. ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. I believe you are doing well by God's grace. ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. And this evening I want to let you know that God wants to speak to you. ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ God ಬಯಸ್ತಾನೆ. has a word for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And for the next few minutes, I would like you to give me your full, undivided attention so that you can be ministered by the Word of God. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. You know, one word from God we see in Genesis chapter 1 turned the chaos and the darkness around. ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಮಯವನ್ನ ದೇವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. And this evening I would request you to open your hearts to the Word of God. ಈ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I love God's Word to minister to you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. No matter what condition, what situation you are going through, position and posture yourself like how Mary did when the angel of the Lord visited her and told her that, Mary, you're going to be conceived with a baby. And Mary responded saying, be it unto me according to your word. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೀನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಿ. So this evening I'm going to talk to you about the double portion. ಈ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಎರಡರಷ್ಟಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. Turn to your neighbor and say, God's double portion grace is coming to you. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿರಿ, ದೇವರ ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. God's double portion anointing and his blessings is going to come upon your life. ದೇವರ ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ಅಭಿಷೇಕವು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. And when we talk about the double portion, a very familiar passage that comes to our mind is the story of how Elisha receives the double portion of Elijah's spirit in his life. ಎರಡರಷ್ಟಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲಿಷನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿಯನ ಎರಡರಷ್ಟಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. You know, if we look at 2 Kings chapter 2, ಎರಡು ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, you know, we see Elijah asks Elisha in 2 Kings chapter 2:9, it says, and so it was when they had crossed over that Elijah said to Elisha, ask what may I do for you before I'm taken away from you. ಅವರು ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎಲಿಯನು ಎಲಿಷನನ್ನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. And we see Elisha responding saying, please let a double portion of your spirit be upon me. ಎಲಿಷನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನಗಿರುವ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಪಾಲನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. But Elijah's response was very interesting. ಆದರೆ ಎಲಿಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So Elijah said, you have asked a hard thing. ಆಗ ಎಲಿಯನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ದುರ್ಲಾಭವಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿ. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you, but if not, it shall not be so. ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ದೊರಕುವುದು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. So that means it's very clear that the double portion was going to come to Elisha with a condition. ನೋಡಿ, ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಎಲಿಷನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. You know, similar it is of God's promises in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. You know, similar it is of God's
spoken prophecies over our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸಾಗಿ ಆಗಿದೆ. Sometimes, a lot of times we think God's promises and the prophetic words He's spoken to us will come to pass automatically. ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಹಾಗೇ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Something that we must understand is this, that all biblical prophecies are unconditional. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. They are bound to take place. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. And we are living in a time where we are seeing so many of biblical prophecies unfold in front of our eyes. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಈಗ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. But all personal prophecies are conditional. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಸಹ ನಿಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. The promises of God that God makes to us comes with a condition. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಸತ್ಯಗಳು ನಿಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. Condition of our obedience to Him. ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವ ಆತನಿಗೆ. Condition of us co-working to see those promises being fulfilled in our lives. ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So this is a very similar response from Elijah to Elisha, saying, "You've asked a difficult thing." ಅದನ್ನೇ ಎಲಿಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕಠಿಣವಾದದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. But if you will see me being taken up, you will receive it. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. If not, you might not. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. You know, one of the very important lesson that we can learn from here was that God was expecting focus from Elisha. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲಿಷನಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲಿಯುವಂತ ಪಾಠವೇನೆಂದ್ರೆ ಅವನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವುದನ್ನ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡಿದ. The condition of to Elisha was to see Elijah being taken up. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲಿಯನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಎಲಿಷನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. And a couple of verses down we see that a chariot of fire with horses come. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ರಥಗಳು ಇಳಿದು ಬಂದವು. But the scripture says Elijah was taken up in a whirlwind. ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸುಳಿಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. So Elisha had to keep his eyes fixed upon Elijah while he was being taken up in the whirlwind in the midst of the chariot of fire. ನೋಡಿ, ಆ ಅಗ್ನಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಾಗ, ಸುಳಿಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So it required Elisha to be focused. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೀಷನು ಅವನು ಅದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And this year God is requiring of us focus. ನಾವು ಸಹ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆತನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Focus is going to be key to breakthrough. ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. We cannot be a people who are easily distracted. ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. We cannot be easily distracted off of our assignments and the vision that God has given to us. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. So if you want the double portion to come upon your life, one of the ingredient in this year that should cultivate in our lives should be focus. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. Okay, now let's draw a parallel between the story of Elijah and Elisha when Elijah was taken up, and how between Jesus and the church. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಷ ನೋಡಿದನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರು. When Elijah was taken up, the double portion anointing came upon Elisha. ನೋಡಿ, ಎಲಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಾಗ ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಎಲಿಷನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. And when the double portion came upon him, if you study
the life of Elisha, we see that Elisha did exactly double the miracles, double the signs and the wonders and the exploits that Elijah did. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲಿಯನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಎಲಿಷನು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. But we have a greater advantage as new covenant people. ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರಾಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವಿದೆ. Elisha received only a double portion. ಎಲಿಷನು ಎರಡರಷ್ಟಾದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ. But when Jesus was taken up, when Jesus ascended, ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣವಾಗುವಾಗ the mantle of the Holy Spirit came upon his ecclesia, his church. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಾದಂಥದ್ದು, ಕಂಬಳಿಯಾದಂಥದ್ದು ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂತು. So it is more than the double portion. ಅದು ಎರಡರಷ್ಟಾದ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು. So with Elisha receiving and walking in the double portion with the limited authority, he could do so much. ಎಲಿಷನು ತನಗಿರುವಂತ ಎರಡರಷ್ಟಾದ ಅಭಿಷೇಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, we see him performing miracles. ಅವನು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. We saw, healing, flow through Elisha. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಎಲಿಷನ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. He even multiplied provision. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. And not only that, but even after he died, the scripture says there was a dead body that was thrown upon his bones, and the dead body came alive. ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸತ್ತಂತ ಶವ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ. So if all these exploits could happen through Elisha's life, which was in the old covenant, which was an inferior covenant, how much more we as God's new covenant people, where we have the Holy Spirit indwelling in us, how much more could God do in and through our lives? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ಅಭಿಷೇಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. In the old covenant, the Holy Spirit would come upon a few leaders, a few prophets, and the Lord would finish the assignment and the Holy Spirit would be lifted off. ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. But in the new covenant, we have the Holy Spirit coming and indwelling in us. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And not only we have the double portion, but we have more than the double portion. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. We have the fullness, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. the fullness of the Holy Spirit living on the inside of ನೋಡಿ, us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And one of the things that you can learn from this relationship, this dynamic between Elisha and Elijah is that in 2 Kings, it says the first few verses that, they start their journey from Gilgal. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಯ ಮತ್ತು ಎಲಿಷನ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾದ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಗಿಲ್ಗಾಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. They journey through 7 different places. ಅವರು 7 ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಾದು ಬರುತ್ತಾರೆ. And each time they reach a specific place, Elijah would tell Elisha, saying, you know what, it's okay, you can leave from here. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಎಲಿಯನು ಎಲಿಷ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಬಹುದು. But Elisha was determined not to let go of Elijah. ಆದರೆ ಎಲಿಷನು ಅವನು ದೃಢವಾಗಿದ್ದ, ನಾನು ಎಲಿಯನನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. We see a consistency. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And it is a similar a habit that we must develop if we want to be a people of the double portion. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎರಡರಷ್ಟಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. It's very important in this season we develop a consistent, intimate relationship with God. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಂತ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Sometimes as believers, one day our walk with God is sky up and one day it's lower to our feet. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ,
ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. But God wants us to journey along with Him consistently. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಬಯಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. Grow in our relationship with Him. ಆತನೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. Grow in our knowledge of Him. ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, Grow in the Word. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. And as we develop this consistent, intimate relationship, the double portion of God's blessings, the double portion of God's anointing and His favor will overtake our lives. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅನುದಿನವೂ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. And I feel like the Lord is speaking to some of you saying, my daughter, my son, I'm preparing you to carry my double portion grace in this year. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And the Lord says, even in this season, I'm breaking off the spirit of discouragement over some of you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇವರು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. You know, Isaiah 43:18 and 19 says, forget the former things. ಏಷಯ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ 18-19 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪೂರ್ವವಾದವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು. Behold, I'm doing a new thing, and now it shall spring forth. ಈಗೋ ನಾನು ನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ತಲೆದೋರುತ್ತಲಿದೆ. What is the new thing that God wants to do in your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? This is also something that you can learn from Elisha's life, was that before he could pick up the double portion mantle and put it on himself, the scripture says Elisha had to take off his old clothes. ನೋಡಿ, ಎಲೀಷನು ಅವನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Before he could pick up the double portion mantle, he had to tear off his old mantle. ನೋಡಿ, ತಾನು ತನ್ನ ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಒದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So God wants you to let go of your past failures. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Some of you have been mourning about the same loss, your past defeat for a long period of time. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆಕೊಂಡಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಅದಲ್ಲೇ ನೀವು ಚಿಂತಾಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Some of you are still hurt about your past disappointments and what did not work. ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. But the Lord says to you, forget the former things. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ. 2025, I want to do a new thing in your life, in your family, in your marriage, and in your business and ministry. 2025ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. And I want to talk to pastors and leaders in this time. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. This is a time God is bringing an increase in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This is a time God is expanding your not only your spiritual capacity, but God is bringing an expansion even in your ministry. ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. God is increasing your anointing and your authority. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So this is going to be a season where whatever it is that you've been believing God to do in your life and your ministry, you must step out in faith and do it. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. And if you will step out in obedience, you're going to see how God's double portion grace is going to fill your life. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿದು ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರ ಎರಡರಷ್ಟಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. And miracle signs and wonders are going to be part of you. ಅದ್ಭುತಗಳು, ಸೂಚನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Beloved, are you ready to walk in the double portion that God wants to bring into your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಎರಡರಷ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ? And a key ingredient, like I said, is to forget what did not work in the past. ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೀಗದ ಕೈ ಏನಂದ್ರೆ
ಪುರಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು. And even in this season, the double portion grace will help you overcome some weaknesses. ನೋಡಿ, 2 ವರ್ಷ ಆದಂತ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Some of you might be stuck in some of the old habits that you've been struggling for a long period of time. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಿದ್ದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. But as you cry out to God, ನೀವು ದೇವರ ನೋಡಿ ಕರೆಯುವಾಗ this double portion will come upon you and set you free from all those addictions. ಈ 2 ಆದಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Are you ready for the double portion, beloved? ಈ 2 ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? I'm going to take some time to pray with you. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. So I would request all of you to come together as a family. ನೀವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬನ್ನಿ. Children and parents together. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ, husband and wife together, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ, and let's just spend some time in prayer. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ. I'm going to pray that heavens will open over you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Whatever area it is that you have been expecting God to break through, I want you to believe it right now. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಒಂದು ಜಯಕರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದನ್ನ ನಂಬಿರಿ. The God of the Bible is a God who loves you. ಸತ್ಯವೇದದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He loves you so much that he died for you. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. The God of the Bible is a God who wants to bless his people. ಸತ್ಯವೇದದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವ ದೇವರು. He wants to bring increase into our lives more and more. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತ ದೇವರು. With that in mind, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು I want you to begin to pray right now. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. Saying, Father, I want this double portion upon my life. ದೇವರೇ, ಈ 2 ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು. So Father, in the name of the Lord Jesus, I pray for your children. ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Father, I pray for your mighty hand to come upon each and every one of them. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತವು ಚಾಚಲ್ಪಡಲಿ. Lord, I pray for the double portion to come upon your children, God. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ 2 ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. I pray for a double portion of your blessing to rest upon your people. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ 2 ಆಶೀರ್ವಾದವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ. Double portion of your favor. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ 2 ದಯೆ. Double portion of prosperity. 2 ನಿನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ. Lord, your word says you delight in the prosperity of your children, your servants. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವಕರ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. So I pray in the name of the Lord. ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ I pray this double portion will bring an increase in their lives. ಈ 2 ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ತರಲಿ. I pray for breakthroughs to take place in their lives, God. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. I pray for miracles to happen right now. ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ. Let bodies be healed right now. ಅವರ ಶರೀರಗಳು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. I see a name called Shakuntala. ಶಕುಂತಲ ಎಂಬಂತವರು. Sister, God is touching you right now. ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗಲೇ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. For a long period of time you've been suffering with a frozen shoulder. ಅಧಿಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. God is touching you through this television program. ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And the presence of God is bringing in healing. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. Brother Dinesh, ಸಹೋದರ ದಿನೇಶ್, you have a desire to start your own firm, your own business. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. You have faced a lot of disappointments in the past. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. People whom you trusted gave up on you. ನೀವು ಅನೇಕ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But today, because you have opened up your heart to the word of God that is coming to you, God's double portion is coming upon you. ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯವನ್ನ ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ದೇವರ 2% ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. God's going to prosper you, Dinesh. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಹೋದರನೇ. There is a pastor watching me right now. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? There is a shift coming in your ministry, pastor. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. You are in an area where it has been challenging for you to minister. ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ. But God is changing that situation in your life. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. Just like how Elisha received the double portion anointing, the Lord says 2025 God is releasing his double portion grace upon your life. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೀಷನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ 2% ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ 2% ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And his anointing is going to function through you in a very powerful way. ಆತನ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. I see someone in the hospital bed right now being healed. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂತ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. I don't know whether you're watching me from the hospital ward or someone here is praying for someone in the hospital, but whatever it is, God's healing power is being released right now. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ನೋಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen and amen. I just also want to give all those people an opportunity to receive Jesus as your Lord and Savior. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. If you do not know the Lord Jesus, ನಮಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ, I want to let you know that Jesus 2000 years ago came in the form of man. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾಳಿ ಬಂದನು. And he died for our sins. ಆತ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. Shed his blood. ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸಿದನು. So that when we receive the finished work of the cross, we can obtain salvation. ನಾವು ಆತನ ಮುಗಿಸಿದಂತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. All you have to do is believe it with your heart and confess it with your mouth that Jesus is Lord. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. So I want to lead you into a simple prayer. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. You can pray along with me. Dear Lord Jesus, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ, I thank you for dying for me on the cross. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಸತ್ತದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for shedding your blood for me. ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. Thank you for making me as your son and your daughter, Lord. ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. This evening I give you my life. ಈ ಸಂಜೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Transform me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ದೇವರೇ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. If you have prayed that prayer, the Bible says heaven rejoices over one lost soul who accepts the Lord as his savior. ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ ಸತ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪರಲೋಕ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. So heaven is rejoicing over you right now. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರಲೋಕವು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. Let us know where you're watching us from. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. How this program has been a blessing to you. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ So ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. that all of us can glorify the Lord together. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Thank you for listening to me. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. See you until next time. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ನೋಡೋಣ. Thank you.